السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ریاست گجرات کے ولساڑ شہر سے ہمارے رپورٹر نعیم سنجان والا نے بڑی اچھی خبر بھیجی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل ولساڑ ضلع مسلم سماج کی جانب سے ایک بڑا شاندار پروگرام عظیم الشان پیمانے پر گرینڈ فنکشن رکھا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے مہینے میں مارچ میں آپ جانتے ہیں کہ گجرات میں بورڈ کے ایگزام ہیں، یعنی 10th اور 12th کے ایگزام ہیں، اور اس موقع پر اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس، ماں باپ، یہ تمام لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ خاص طور سے اسٹوڈنٹس بھی امتحان کو لے کر، ایگزامز کو لے کر ڈپریشن کا کبھی کبھی شکار بھی ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان رہتے ہیں، اور ماں باپ بھی بڑے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا جو فیوچر ہے وہ اسی بورڈ کے ایگزام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر 10th اور 12th کا ایگزام اچھا ہوتا ہے، مارکس اچھے آتے ہیں، تو پھر آگے چل کر وہ بچے کا مستقبل، اس بچے کا فیوچر روشن ہوتا ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی بورڈ کا ایگزام بڑا معنی رکھتا ہے۔ اب پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو لے کر ایک شاندار پروگرام ولساڑ میں رکھا گیا تھا۔ ولساڑ میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جان کر حیرت میں رہیں گے، پورا ہال اس وقت اسٹوڈنٹ سے، پیرنٹس سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اور اس موقع پر اس پروگرام میں جو آڈیٹوریم میں رکھا گیا تھا، اس پروگرام میں جو اس سبجیکٹس کے ایکسپرٹس ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، ان تمام ٹیچرز کو باقاعدہ اس پروگرام میں بلایا گیا تھا۔ بطور چیف گیسٹ ڈاکٹر سلطان معین الدین شوکت علی موجود تھے، ایسے ہی پریتوش بھٹ سر اس پروگرام میں موجود تھے، ماہر تعلیم عارف خان سر موجود تھے، ایسی منیش وزیرانی سر، ایسے تمام ماہرین تعلیم اس موقع پر موجود رہے۔ انہوں نے بچوں کی رہبری کی، طلبہ کی رہنمائی کی، ان کو گائیڈ لائن دیا کہ کس طریقے سے پیپرز کو حل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اب بچے کچھ تھوڑے سے دن بچے ہوئے ہیں، ان تھوڑے سے دنوں میں بہتر انداز میں تیاری کیسے کی جا سکتی ہے، یہ تمام ٹپس ان ماہرین تعلیم نے پیش کیا۔ اس شاندار اجلاس کا آغاز، اس کی ابتدا مفتی ہارون صاحب جو مسجد فاطمہ ایسٹ ڈپو کے امام محترم ہیں، ان کی تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب فلاحی، زاہد بھائی دریائی، ایسے ہی مہریج بھائی، لیاقت بھائی پوچا، اقبال بھائی قریشی، واحد بھائی میمن، اور کئی اور بھی مہمانوں کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی۔ ان تمام مہمانوں کا استقبال بھی کیا گیا۔ اس موقع پر پریتوش بھٹ سر نے جو MSc BEd ریٹائرڈ ٹیچر ہے، انہوں نے اپنی اسپیچ میں اسٹوڈنٹس کو کہا کہ کوشچن پیپر ہارڈ آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی کوشچن پیپر میں سوالات آئیں گے، کوشچنز آئیں گے، وہ آپ کے بکس اور آپ کے سلیبس کے اندر سے ہی آئیں گے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بورڈ کے ایگزام کا جو ڈر ہے اس کو ختم کرنے کی اور دل و دماغ سے نکال پھینکنے کی بات کی، اور کیسے آنسر پریزنٹیشن کرنا ہے، یہ تمام چیزوں پر سر نے بڑے پیارے انداز میں رہبری فرمائی۔ عارف خان سر آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے ہی ماہر تعلیم ہیں۔ عارف خان سر کو سٹیزن آف ولساڑ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ انہوں نے قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت، نازل ہونے والی اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق سے اپنی بات کو شروع کیا، اور سورہ لقمان کا ذکر کرتے ہوئے بچوں کو نصیحت کی کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے فرما بردار بنیں، اور ماں باپ کی عظمت اور احترام کو انہوں نے بیان کیا۔ اپنی اسپیچ میں انہوں نے سائنس میں کون کون سے سیکشن کرنا ہے، زیادہ مارکس کتنے لیسن کرنے سے آ سکتے ہیں،
उन तमाम चीजों पर बाकायदा उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में रहबरी की। और सिर्फ यही नहीं, इंपॉर्टेंट टिप्स देते हुए साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस ताल्लुक से कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे और ऑनलाइन जो मेरी क्लासेस चलती है उससे जुड़े, फ्री ऑफ चार्ज मैं ये खिदमत करने के लिए तैयार हूं। मनीष वजीरानी जो एमकॉम है, बीएड है, उन्होंने बच्चों को नेगेटिविटी दूर करने और अपना माइंड सेट करने को कहा और कहा कि सोचिए कि ये एक ऑर्डिनरी एग्जाम है, स्टेट और अकाउंट में कितने पार्ट और चैप्टर करना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बना सकते हो। ऐसी बहुत ही अहम टिप्स उन्होंने दी। वहीं पर सर ने मोबाइल से दूर रहने की नसीहत की। डॉक्टर सुल्तान मोइनुद्दीन शौकत अली जो एमबीबीएस एमडी डीएनपी है, एक छोटे से गांव और मीडियम फैमिली से इनके वालिद साहब, इनका ताल्लुक है, इनके वालिद साहब ड्राइवर रह चुके हैं। और खास बात यह है कि वो अभी तक 14 गोल्ड मेडल एमबीबीएस में हासिल कर चुके हैं और महाराष्ट्र में भी टॉपर रहे हैं। उन्होंने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, बच्चों को लाइफ का एम, मकसद बनाने की नसीहत की, अपनी काबिलियत और पॉजिटिविटी को पहचानने की नसीहत की और हमेशा, डॉक्टर साहब ने हमेशा पॉजिटिव रहने और लोगों की बातों से मायूस न होने की नसीहत की। बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रहा। आखिर में जो बच्चे बच्चियां पिछले साल जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और टॉपर रहे थे, उनका भी सत्कार सम्मान किया गया और उन्हें जबरदस्त इनामात से नवाजा गया। काफी तादाद में बच्चे और उनके पेरेंट्स ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। आखिर में मौलाना अब्दुल अजीज साहब फलाही जो बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने दुआ कराई और प्रोग्राम के खत्म का ऐलान किया गया। वलसाड़ से डिटेल रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट नईम संजानवाला ने भेजी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और वलसाड़ जिला मुस्लिम समाज ने यह शानदार प्रोग्राम, बच्चों की रहबरी के लिए शानदार प्रोग्राम लिया, हम उनको भी दिल से सलाम पेश करते हैं। इस धरती पर चलने वाले हर इंसान को मजहब इस्लाम ने हर चीज के हक बता दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रास्ते पर चलते हो तो रास्ते का हक क्या बनता है, पड़ोसी का हक क्या बनता है, औलाद का हक क्या बनता है और उसके बाद माँ बाप का हक। इन सब में माँ बाप जो हमारा इस दुनिया में आने का जरिया बने हैं और अल्लाह तबारक व ताला के बाद जिनका दर्जा बनता है, उनके बारे में कुरान करीम में फरमाया गया, वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन कुर्बान जाइए इस किताब कुरान पर, जो एक साइकोलॉजिकल बुक भी है और इंसान की नफ्सियाती ट्रीटमेंट भी करती है, और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के हवाले से हमें कई गाइडलाइन कुरान करीम में नजर में आती है। वबिल वालिदैनी ihसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। इसके बाद फौरन फरमाया गया, इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सेपरेट इसलिए अल्लाह ताला ने कि जब पेरेंट्स एजेड हो जाए, ज़ईफ हो जाए, बुढ़ापे पर पहुंच जाए, तो पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उनको उफ भी मत कहो। पत्रकार जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा कोई भी प्रोग्राम हो इज ऑलवेज देयर और बढ़िया सा कवरेज भी करते हैं और पूरा वक्त यहाँ देते हैं। थैंक यू। नईम भाई है, अगर नईम भाई है यहाँ, और मैं फहद से रिक्वेस्ट करूँगा, फहद करू से रिक्वेस्ट करूँगा।
नईम भाई इज देयर. नईम भाई का सम्मान करने के लिए मैं बहुत करूँ को कहूँगा. और